بات یہ کہ ایف بی آر ایک ڈرائیو اس وقت لے کر چل رہا ہے، ایک مہم لے کر چل رہا ہے، اور وہ نان فائلرز کے خلاف ان کے کریک ڈاؤن کرنے کے لیے یہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بارہا جو ہے یہ اس طرح کی ڈرائیو شروع کی گئی، لیکن کبھی بھی یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچی، اس کا خاطر خواہ جو ہے وہ اثر نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ ہمارے ٹیکس کے نظام میں ایسی کیا پیچیدگیاں ہیں؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ عبدالقادر میمن صاحب ماہر ٹیکس امور ہیں، ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں اور فارمر پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت شکریہ میمن صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ کتنے مایوس کن اعداد ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ 25 کروڑ پاپولیشن کا محض 2.2% جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے۔ یہ تو بڑی شرمناک بات ہے۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ نے عمران صاحب یہ موقع فراہم کیا۔ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ٹیکس فائل کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے، اور جو آپ 55 لاکھ کا فیگر بتا رہے ہیں وہ 2022 کا ہے، اور 2022 میں اس وقت جو 2023 میں ابھی تک جو ریٹرنز 31 دسمبر تک جو فائل ہوئے ہیں، یا جو آلموسٹ دسمبر کے مہینے میں وہ تقریباً 36 لاکھ ہیں۔ تو یہ شاید ہو سکتا ہے کہ پورے سال میں جا کے یہ پھر دوبارہ سے ہو جائیں۔ اور جو ابھی گورنمنٹ نے مہم چلائی ہے جس میں آلریڈی ایک قانون 2022 میں بنا تھا، جس کے تحت یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فائلر نان فائلر ہے اور وہ اگر کوئی یوٹیلیٹی کمرشل یوٹیلیٹی استعمال کرتا ہے یا کوئی ایسی یوٹیلیٹیز استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ لائبل ٹو بی ٹیکس ہوتا ہے، تو اس کو نوٹس دے کے اور اس کی وہ یوٹیلیٹیز کو ڈسکنیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو گورنمنٹ نے ایک بہت لارج اسکیل پہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی کی ہے، اس میں نوٹسز بھی بھیجے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک اقدام جو ہے، چونکہ اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اقدام جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا سر ہے۔ اس میں یہ جس کو آپ پلس پوائنٹ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے، اس کے سیاسی عزائم نہیں ہے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب الیکشن کے بعد جب منتخب حکومتیں آئیں گی تو کیا ان میں اتنا دم خم ہوگا کہ وہ اس ڈرائیو کو کنٹینیو رکھیں؟ کیا کیونکہ جو جتنے بھی مافیاز ہیں، چاہے وہ ہول سیلر ریٹیلر کی بات کریں، ایگریکلچر انکم کی بات کریں، یا آپ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے بات کریں، یہ ان کا بڑا پولیٹیکل کیپٹل ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا، اور یہ تو وقتی الیکشن کا ہے۔ جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ نہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے انکنسسٹنٹ جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے، نہ صرف یہ کہ ہم نے یہ جو سیدھے اچھے کام کرنے والے تھے وہ انفارچونیٹلی آج 75 سال میں بھی نہیں ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی اس وقت کولیشن گورنمنٹ آتی ہے یا اگر کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کی کوئی میجورٹی کے ساتھ نہیں آتی تو پھر وہی سچویشن ہوگی، اور پھر وہی پولیٹیکل ہونے کی وجہ سے آپ اکنامک جو گولز ہیں اس کو کمپرومائز کریں گے۔ تو یہ بالکل نظر آتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی بھی 30-40 دن تو ہیں، یہ اگر کوئی 1,000 آدمی کے لائن کاٹ دیں تو یہ جو ہے لوگوں کو اس کا سبق ضرور ملے گا۔ اور میں مطلب سمجھتا ماضی میں ہوں کبھی ایسا نہ ہوا کہ جناب کوئی جو ٹیکس چوروں کو عبرتناک کوئی سزا دی گئی ہو، اس طرح کی ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے؟ مثال ہوگی، ایک ڈیٹرنٹ آئے گا تو پھر سب کو لگ پتہ جائے گا۔ دیکھیں عمران صاحب، پوری دنیا کے اندر ٹیکس جو ہے کوئی بھی خوشی سے پے نہیں کرتا، اور لیکن قوانین ایسے بنائے جاتے ہیں، اور جب بنائے جاتے ہیں تو ارسپیکٹیو آف کاسٹ، کریڈ، کلاؤڈ اس کو عمل کیا جاتا ہے، اور اس کو اس لیے عمل کیا جاتا ہے کہ ڈیٹرنس کھڑا کیا جائے۔ جب ڈیٹرنس کھڑا کیا جاتا ہے تو لوگ جو ہے وہ اپنا ڈیو ٹیکس پے کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے تو آپ کا مطلب بالکل ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ کو لگے گا کہ جی nobody is willing to contribute the due tax also۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جناب میرے برابر والا دیتا ہے، نہیں دیتا تو میں کیوں دوں، میرے ساتھ کام کرنے والا بندہ نہیں دیتا ہے تو میں کیوں دوں، تو گورنمنٹ اگر پیسے لیتی ہے تو وہ مجھ پہ تو خرچ کرتی نہیں، مجھے تو وہی سیکیورٹی گارڈ بھی رکھنا ہے، وہی مجھے ہسپتال بھی خود جانا ہے، مجھے وہی اسکولوں کے پیسے بھی اسی کے دینے۔ تو دیر آر لاٹ آف جسٹیفیکیشن، بٹ فیکٹس ریمین کہ جی جو ہے وہ لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں۔
अच्छा, और दो उनको दो आना चीजें चाहिए। सर, दो चीजें। एक तो ये कि ये जो हमारी पॉलिसी रही, डार साहब ने जो इंट्रोड्यूस की थी, फाइलर और नॉन फाइलर की जो डिस्क्रिमिनेशन थी कि नॉन फाइलर जो है उससे आप ज्यादा लेंगे तो फिर वो मजबूर होकर फाइलर बनेगा, लेकिन ये एक विंडो दे देना, लोग ज्यादा पैसे देके और टैक्स नेट से बाहर रहने को ज्यादा एंजॉय करते हैं, वो उनके लिए ज्यादा फिजिबल होता है, आसान होता है, तो ये पॉलिसी गलत थी ना फिर? नहीं देखिए, एक्चुअली मैं नहीं समझता कि वो उनका ये सोचना गलत था। देखिए, हमेशा एक्सपेरिमेंट करने में तो कोई बुरी बात नहीं है, और वो एक्सपेरिमेंट एक राइट डायरेक्शन में अच्छी नीयत के साथ किया गया था। लेकिन चूंकि लोगों ने इसको एक मॉडल बना लिया कि अच्छा ठीक है जी, मैं नहीं देता हूं, मैं 30% टैक्स दूंगा, लेकिन वो 30% करता क्या, वो 30% दूसरे कस्टमर पे अपलोड कर देता है। हाँ। अल्टीमेटली वो लूजर नहीं होता था। तो हमारे पास हमें सबसे पहले जो है वो हमारा फोकस होना चाहिए ऑटोमेशन की तरफ। जब ऑटोमेशन की तरफ आप जाएंगे तो उसमें ये होगा कि कोई शख्स भी उस ऑटोमेशन में जब इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगी तो कोई शख्स भी उस इंफॉर्मेशन से आगे पीछे नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं कि हमारा मेजर फोकस जो है वो, अगर पाकिस्तान अपना मेजर फोकस जो है, या एफबीआर अपना मेजर फोकस जो है, वो दो काम कर ले। एक काम तो ये कर ले कि वो ऑटोमेशन की तरफ चले जाए, और दूसरा काम ये कर ले कि वो पॉलिसी को अपने से अलग कर ले। जब पॉलिसी अपने से अलग हो जाएगी एफबीआर से, तो उसमें होगा ये कि इनका सिर्फ काम होगा रेवेन्यू कलेक्शन का और लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करवाने का। और पॉलिसी का विंग जो है वो अलग होने से ये होगा कि पॉलिसीज इकोनॉमिक हालात को, पाकिस्तान के माहौल को, पाकिस्तान की चीजों को मद्देनजर रख के किया जाएगा, जिसमें इकोनॉमिस्ट भी होंगे, लॉयर्स भी होंगे, अकाउंटेंट्स भी होंगे, एकेडमिशियन भी होंगे। वो अनफॉर्चुनेटली पार्ट मिसिंग है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब बड़ी अच्छी बात आपने कही, इसमें थोड़ा सा ऐड ये करूंगा, ये भी कहा जा रहा है कि जनाब एफबीआर जो है उसके पास ट्रांजैक्शंस का कुछ वर्चुअल एक्सेस जो है वो आ रहा है, इस हवाले से काम हो रहा है। अगर ये सिस्टम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से, या कम से कम जो फॉर्मल सेक्टर में आपकी ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर एफबीआर जो है वो देखेगा। बात सारी ये है कि जो मुंतखब हुकूमतें आएंगी, ये खदशा है, शब्बर जैदी साहब का भी ये खदशा है कि जनाब इसको रोल बैक कर दिया जाएगा। हाँ देखिए, रोल बैक, आप देखिए कोई भी काम अगर ऑटोमेशन हो जाती है तो रोल बैक करना इतना आसान काम नहीं होगा मेरे नजदीक। देखें ना, ये इंफॉर्मेशन, डेटा तो नहीं डिलीट किया जा सकता ना। डेटा तो आपके पास आ जाएगा। जब डेटा आ जाएगा, हो सकता है ये गवर्नमेंट 2 साल नहीं करेगी, कोई और गवर्नमेंट करेगी, बट डेटा अगर उसका कंबाइंड होता रहे। आप देखिए इमरान साहब, मैं आपको बताऊं, दुनिया इस वक्त इस तरह चली गई। स्वीडन की मिसाल ले लें। स्वीडन में अब इस और टेक्नोलॉजी की बेस पे गवर्नमेंट खुद, टैक्स ऑफिस खुद आपका रिटर्न बना के आपको भेजती है और कहती है कि आप चेक कर लें, अगर इसमें गलती नहीं है तो ये रिटर्न आपका, समझ लें, आपका असेसमेंट हो गया। तो दुनिया बहुत आगे चली गई है। हमने टेक्नोलॉजी को अपने इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि हमने उस टेक्नोलॉजी के बहुत सारी फवाइद को नुकसानात में बदली कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। इस पे अगर कोई भी ब्रॉडनिंग को करना होगा तो इसके लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हम ऑटोमेशन की तरफ जाएं, और ऑटोमेशन के डेटा से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको फुल्ली यूटिलाइज करें। ठीक है, और इसके लिए जो इंतहाई ज़रूरी है कि आपका जो पॉलिसी विंग हो वो बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल एक इटोनमस हो, और उस पर किसी किस्म का कोई प्रेशर ना हो, दबाव ना हो, ताकि चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जी बिल्कुल। देखें, होता क्या है, अगर आप बजट के दौरान, मेरे ख्याल में मैं 20 साल से बजट के प्रोसेस के वक्त जो है किसी न किसी शक्ल में शामिल होता हूं। मैंने देखा है कि हर लॉबी प्रेशर डाल रही होती है एफबीआर पे। तो जब अगर एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी विंग बन जाएगा, एक बोर्ड बन जाएगा, ऐसा इंडिपेंडेंट बन जाएगा, तो ये जो पॉलिसी पे जो प्रेशर डालने वाला काम है ये खत्म हो जाएगा। और एफबीआर सिर्फ ये कहेगी कि जनाब मुझे तो ये कानून बनाने के लिए कहा गया है, मैंने ये बना लिया और इस कानून के तहत मैं उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुश आइन बहुत बड़ा होगा। एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इसे कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मेमन साहब, माहिर टैक्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद।